शिवगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रराशि विशाखन वृश्चिकराशि बालरामनाथन नामधेयस्य स्थानस्य कन्याराशौ जातायाः विशालाक्षी नाम्याः पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः मोक्षस्वरूपा नाम्याः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आयुष्य सत्संतान सौभाग्य धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम ओम हर हर नमः पार्वती पतये तेन्नारुடைய शिवने போற்றி श्री सिद्धि विनायक मूर्ति की आदि गुरुनाथ स्वामी की श्री दत्तात्रेय भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகாப்பு பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகாப்பு பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகாப்பு பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ மோகனன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ நாகலட்சுமி செந்தில்குமார் குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீ பால ராமநாதன் குடும்பத்தினர் நான்குநேரி மற்றும் ஸ்ரீ சிவராமகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் ஹரியானா. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த त्रयत्रिंशत् கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் வாஸ்துபுருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிரகதேவி நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணயிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्नोत्तमानि व्यवहारिके प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये मंगलकर श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्ष ऋतौ सिंहमासे कृष्णपक्षे मंगलषष्ट्यां परिसप्तम्यां शुभतिथौ वासरः भानुवासरयुक्तायाम् अपभरणी नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरणय बङ्कुन विशेषेण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां षष्ट्यां परिसप्तम्यां शुभतिथोऽस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकार्य सपरिवारसहित आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति परिपूर्ण प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानन्दाश्रमति नामाङ्गिरस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सिंहराशौ जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्योद्धूत महास्वामिनां परिपूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानाम् आश्रम कार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधि दानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधि दानशीलानां च श्री गुरुसेवानिधि दानशीलानां च विशेषतः श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणाः मघा नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नेद्रवकाशिपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य वैदीश्वरशर्मणाः उत्तरप्रोक्षपदा नक्षत्रे मृडराशौ जातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य वैद्यनाथशर्मणाः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य शिवसहशर्मणाः वलटिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशौ जातायाः कलानाम्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः
शान्तिनी नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातस्य रविसाम्नामधेयस्य आत्रेयगोत्रोद्भवस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य मोहन शर्मणः मूलांशे धनुराशो जातायाः कल्पकं नाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य विश्वनाथ शर्मणः कृतिका नक्षत्रे ऋषभराशो जातायाः कृतिका नाम्याः कृतिका नक्षत्रे ऋषभराशो जातस्य प्रहलाद शर्मणः श्रवणनक्षत्रे मकरराशो जातायाः प्रशस्ती नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राशो जातायाः नागलक्ष्मी नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटकराशो जातस्य गुरुकिशोरनामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटकराशो जातस्य हरि विशाखनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीनराशो जातस्य सेन्दिल कुमार नामधेयस्य पूर्वोक्त संकल्प प्रकारेण जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातस्य बालरामनाथन नामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य अपभरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य शिवरामकृष्णशर्मणः एतेषां सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमनन पूर्णाभ्यास सकलविध शास्त्रविद्याप्राप्त्यर्थं तरुण तरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरं मनोलजानुगत परस्पर अनुराग वरवधूनां माता पितृगुरुदेवता अनुग्रहेण उद्वाह विवाह प्राप्त्यर्थं कलशपूजा कलशमुन्दपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य ओं गंगाजै नमः यमुनाय नमः गोदावरी नमः सरस्वती नमः नर्मदाजै नमः सिन्धवे नमः कावेर्यै नमः सप्तसमुद्र देवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्तस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः क्षुतसागर सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो विसर्वणाङ्गे शिखिरा सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः आयान्तु श्री दत्तात्रेय पादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयोर्महेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता जया गण्डकी पूर्णा पूर्णजलै समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा पुनः शङ्खपूजा ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओं पाञ्चजन्याय नमः ओं शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि आत्मपूजा आत्मानन्दपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य विघ्नेश्वरपूजा ज्ञानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि श्रीमहागणपतेर्मर्तमये सिंहासनं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं फालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि कक्षां धारयामि जय दिगंबर महास्वामी निपीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुबृहृद्देहि परिधत्स्वगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैरुक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं द्रां ओं दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगंबराय नमः दत्तराज जगद्गुरवे नमः श्रीमदखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नामपूजां समर्पयामि पिङ्गार्यापादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमाम चित्तशुद्धये ओम अकार उकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ओम अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः
ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः। स्तोत्र शतनाम पूजां समर्पयामः। ओम विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां नमति संपदत्रेद्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः। त्रिवर्णनिर्मितं वर्ति कर्पूरघनसंहितम् आराधिकं प्रकुर्वे मृदुविष्णुस्वरूपक। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीसद्गुरवे नमो नमः। मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रभद्वर्धवष्णीं दृष्टभोजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षान्धारयामि। जय जय। नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च श्रीसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शमय्यादि दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेय प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। नमस्कारान् समर्पयामः। ओम क्षीराक्षतेषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीसद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै ஸ்ரீ குரவே நமः. பெரியவர்கள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்த வாழ்க்கை முறை, அதுக்கு பேர் தான் சமயம் சொல்லி சொல்கிறோம். நம்முடைய தர்மத்தில் வேதமானது முக்கியமான இடம் வகிக்கின்றது. அதுதான் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளையும் இறுதி லட்சியமாகிய பரம புருஷார்த்தமாகிய மோட்சத்தை பற்றி நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. தர்மத்தை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் தைத்திர உபநிஷத்தில் கூட நிறைய பார்க்குறோம். கர்மகாண்ட பகுதியில் நிறைய சொல்லியிருக்கு. ஆனால் அப்படி தோன்றிய சமயங்களில் ஒரு சமயம் சொன்னதுபடி இன்னொரு சமயம் சொல்கிறதில்லை. அது தாய்மணருங்க சொல்கிறார். வேதித்த சமயமும் ஒன்று சொன்னபடி ஒன்று பேசாது துறவாகி. ஒரு சமயம் சொன்னது போல் இன்னொரு சமயம் மதம் சொல்கிறதில்லை, வேறுபடுத்தி தான் பிரித்து தான் சொல்கிறது. துறவாகி என்றால் ஒன்று சேர்றதில்லை, வேறுபடுகின்றது சொல்கிறார். வேதித்த சமயமும் ஒன்று சொன்னபடி ஒன்று பேசாது துறவாகியே. சரி, அதுதான் அப்படி இருக்கு சொல்லி சொன்னால், பேசாத பெரியோரின் நிரூபிக்கற்பத்தினால் பேசார்கள். ஞான நிஷ்டை அடைந்த மகான்களோ வாய் திறந்து பேசுகிறதே இல்லை. ஏன்னா அவங்க பேசுகிறது ஒன்றும் இல்லை, அடைய வேண்டியது அடைந்து விட்டவர்கள், அவங்களும் பேசுறதில்லை. பரமகுருவாய் போதிக்கும் முக்க நிறை. பரமகுருன்னா அங்கே தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்லிடுறார். தட்சிணாமூர்த்தியாகி நீயோ போதிக்க வேண்டியவர், நீயும் கண்ணை மூடிட்டு கையை காட்டிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க, நீயும் பேசுறதில்லை. ஆமாம், நீங்கள் ஒன்றும் பேசுறதில்ல, வாயை திறக்கிறதில்ல. என்ன பண்ண வீட்டில் சொல்லுவோம், வாயே திறக்கிறதில்லை, நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வாய் திறந்து பேசுறதில்லை. அது யாருக்கு புரியணுமோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நால்வர்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு பேசலையேன்னு சொல்கிறார். முக்க நிறை நேர்மையாய் கை கொண்டு போதிப்பது ஆச்சு அறிவிலை. அறிவிலை என்ன இருக்குன்னா, போக்குவரவில்லாத உன்னதமான உன்னை பற்றி அதை தெரிஞ்சுக்கணுமே, அதை நீக்கமர நான் நிற்கணுமே, அதை வச்சனமாக இன்னைக்கு யார் வந்து போதிப்பார்கள் சொல்லி கேட்குறார். நான் அறிவில் புரிந்து கொள்வதற்கு போக்குவரவில்லாத பேரின்பமயமாகிய இறைவனை உன்னை பற்றி எனக்கு யார் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு கேட்குறார். ஆதி குருவாக இருந்துட்டு பேசவே மாட்டேற, அது ஒரு இதுவாக சொல்கிறார். நல்லா இருக்கு அந்த கருத்து. நீ பேசுகிறதே இல்லை, எனக்கு யார் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆமாம், எவர் ஐயனே போதிப்பது, எவர் ஐயனே, யார் சுவாமி எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. சாதித்த சாதனமும் யோகியர் நமது என்று சங்கிப்பர். யோகியர்கள்லாம் இருக்காங்களே யோக நிஷ்டையில், அவங்களும் யோக நிஷ்டையில் இருக்கிறாங்க. கண்ணு திறந்து பார்த்து எங்ககிட்ட 4 வார்த்தை பேசுறதில்லை, அவங்களும் பேசுறதில்லை, அவர்களும் சொல்கிறதில்லை.
ஆகையினாலே தன்னிலே தானாய் அயர்ந்து விடுவோம் என தனி இருந்தின் அங்கனே. சரி, யாருமே பேசுறதில்ல, யாருமே சொல்கிறத நாமாவது கண்ணை மூடி தனியாக இருக்கலாம்னு சொல்லி நினச்சா அதையும் நீ சும்மா விடுறியான்னா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு பாருங்க. சோதிக்க மனமாய ஏவினாள், என்னை சோதனை பண்ணுறதுக்காக மனம் என்ற ஒரு மாயை என்னிடத்துல ஏவி விட்டுட்டேன்னு சொல்கிறார். உண்மை அதுதானே. நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கோம், நம்ம பூஜை அறையில் தான் இருக்கோம், கண்ணை தான் மூடி இருக்கோம், ஒரு விவகாரம் இல்லை, யாரும் நம்மளை தொந்தரவு பண்ணலை. கண்ணை மூடின போது தான் தெரியுது, கண்ணை திறந்துருக்கும் போதாவது 4 விஷயங்களை பார்க்குறோம், மனசு அமைதியாக இருக்குது. கண்ணை மூடின உடனே உள்ளே இருக்கிற மனசு உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அது அவ்வளோ ஒரு ஆட்டம் போடுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார். வாதுக்கு வந்தெதிர்த்த மல்லரை போல் பார்த்த மனம் ஏதுக்கு கூத்தாடுது எந்தாய் பராபரமே. நம்ம வீட்டில் கேட்போம், எதனா ஒரு விஷயம் தெரியாது, யாருன்னா அப்பாவோ வெளியிலேருந்து எதுனா இவன்னு கற்றுனாங்கன்னா எதுக்கு இந்த குதிக்கிறீங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுபோல் இங்கே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார், இந்த மனசு கண்ணை மூடி உட்காந்து கண்ணை திறந்தால் பார்க்குறோம், காதில் கேட்குறோம், விவகாரம் இருக்கும்போது மனசு வெளியில் போகுது. கண்ணை மூடினா எல்லா புலன்களும் அமைதியாகிடுது. ஆனால் மனசு மட்டும் என்ன பண்ணுது, பேய் ஆட்டம் அது ஆரம்பிச்சிடுன்னு சொல்கிறார் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து. மனமாய ஏவினால் ஏவி சோதிச்சுன்னா நான் என்னப்பா அவன் சுகமாவது எப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். தண்ணிலே தானாய் அயர்ந்து விடுவோம், நம்ம அயர்ந்து விடுவோம், அதில் லயிச்சு இருப்போம்னு சொல்லி நினச்சா தனி இருந்துன்னு அங்கனே சோதிக்க மனமாய தானே ஏவினால் அடிமை சுகமாவது எப்படி சொல்கிறார். உன்னுடைய அடிமைனா நான் எப்படி சுகமாக இருக்கிறது? நீயும் பேச மாட்டுற, அவங்களும் சொல்ல மாட்டுறாங்க, இவங்களும் சொல்ல மாட்டுறாங்க, தனியாக இருக்க அந்த மனமும் அமைதியாக இருக்க மாட்டுறது, அது ஒரு பெரிய ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குது, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்குறார். ஆமாம், ரொம்ப அழகாக கேட்குறார். அவருடைய மன எண்ணத்தை இப்படி வெளிப்படுத்துகிறார். பாட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள். பேதித்த சமயமும் ஒன்று சொன்னபடி ஒன்று பேசாது துறவாகியே பேசாத பெரியோர்கள் நிறுவி கற்பத்தினால் பேசார்கள் பரமகுருவாய் போதிக்கும் முக்க நிறை நேர்மையாய் கை கொண்டு போதிப்பது ஆச்சு அறிவிலே போக்கு வர வர இன்ப நீக்கமர வச்சனமாய் போதிப்பது எவர் ஐயனே. அந்த உண்மை எங்களுக்கு சொல்கிறது யார் ஐயனே? சாதித்த சாதனமும் யோகியர் நமது என்று சங்கிப்பர். யோகியர்களாக சாதனங்களை செய்து நல்ல யோக சாதனங்களை செய்து நல்ல அமைதியாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் கூட அவங்களும் எங்களுக்கு எதுவும் சொல்கிறதில்லை. ஆதலாலே தண்ணிலே தானாய் அயர்ந்து விடுவோம் என தனி இருந்திடின். சரி, நாமாவது தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கலாம்னு சொல்லி நினச்சோம்னு சொன்னால் அங்கனே சோதிக்க, அதை சோதிக்கிறதுக்கு மனமாயை தன்னை ஏவினால் அடிமை சுகமாவது எப்படி சொல்லாய் சுத்த நிர்குணமான பரதெய்வமே பரம் ஜோதியே சுகவாரிய. ரொம்ப அழகான கருத்து. நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறோம் தாய்மலர் பாடல்களில் ஆன்மீக வேட்கை கொண்டு சாதனங்களை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு, முமுட்சுக்கு, ஜிக்ஞாசுக்கு அவர்கள் சாதன படிகளிலே என்னென்னலாம் சிரமங்கள் வருமோ அதையெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லும் பொழுது நமக்கே அது நம்ம தான் சொல்கிறாரோ என்ன தான் சொல்கிறாரோ நம்ம நினைக்க தோன்றும். அப்படி இன்றைக்கி இது ஒரு மாதிரி சொல்கிறார். அவரும் பேசுகிறதுல இவரும் சொல்கிறதுல யாரும் கண்டுக்கிறதுல நான் என்ன தான் பண்ணுறது, நான் சும்மா தனியாக பண்ணலன்னா அதுவும் என்னால் முடியல சொல்கிறேன் பாருங்கள். அப்படி ஒரு சலிப்பு. அதை தான் இங்கே சொல்கிறார். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி மாலரம் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீத்தமான அருள் மரபு வாழி ஜாலமிகும் எளியேனி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஆதி குருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜ்க்கு. ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜாதனே ந தியாகே நேகே அமிர்தத்வபானசுः பரேன ந கன்னிஹிதं குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ விசந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுநிश्चितार्था சந்நியாச யோகாஜ்ஜதக சுத்த சத்வாः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेशभूनै पुरमध्यसग्रस्तं तत्राविदक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர். ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை,
ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ மோகனன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ நாகலட்சுமி செந்தில்குமார் குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீ டாக்டர் பால ராமநாதன் குடும்பத்தினர் நான்குநேரி மற்றும் ஸ்ரீ சிவராமகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் ஹரியானா. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்